नमस्कार मु कविता राणा हाँ। संपूर्ण संपादिका संपूर्ण परिवार तरफ आज पवित्र गुरु दिवस अवसर में समस्त को अभिनंदन जनाऊँची शुभेच्छा जनाऊँची आउ प्रणाम करुँची। आज भली एक पवित्र दिन रे विश्वर कोण अनुकोण थिबा समस्त गुरु मानकु मु शुभेच्छा जनाऊँची। मोर आज परम सौभाग्य कि दीर्घ 20 वर्ष पर मु मोर गुरु मानकु किछि समय पाई हो मध्य पाखरे पाइछि। तार खुशी तो वर्णना करी होनी किंतु सेमानकर आदर्श आउ सेमानकर दिग्दर्शन रे मो जीवन छोट बड़ कष्ट को मु केमिति आगु को नहीं वर्तमान समय तो मु ताको प्रकाश करि पारुनी किंतु भारी खुशी लागुछि कि मु भाबी नथिली केबे आपण मानक सहित एम्ति बसी परिबी कथा हेई परिबी। सेतिबे सर आपण जो अल्प समय में देउछंती मु आभारी। आजिकर सर आलोचनार केंद्रबिंदु होउछि गुरु शिष्यर संपर्क। एई संपर्क रे धीरे धीरे हम समाज रे किपरि परिवर्तन आसीछि ता ऊपर छोट छोट प्रश्न बा छोट छोट आपनकर मतामत को मु उपस्थापन करबा को चाहूछि। ता छोड़ा हमर जो कोरोना परिस्थिति जो महामारी चली हमर शिक्षा क्षेत्र किपरि प्रभावित होइछि मु चाहूछि सेथिरे आपन मानकर टिके मतामत आपण मानकर टिके जो भाबुचंती जहा हेई माने पिला माने आउ शिक्षा आउ हमर अभिभावक हमर शिक्षक ता किपरि प्रभाव हेछि ता आपनकर निहाती आपनकर अनुभव को जणाइबे। सर प्रथमे मु आम धवलगिरी हाई स्कूल प्रधान शिक्षक आम प्रियव्रत सर को आउ थरे नमस्कार गुरु दिवस पई आउ ताका पई मोर छोट प्रश्न कि सर जेमती आमर धीरे धीरे समाज रो परिवर्तन घटिछि लोक मानकर मानसिकता मध्य बदलुछि। अभिभावक माने पिला मानकु ने अधिक जत्नवान हेई जाउछन्ति। तो एई परिप्रेक्षी रे गुरु शिष्यर संपर्क रे प्रकृत रे छोट छोट परिवर्तन आसीछि। मु चाहछि आपण कोन परिवर्तन लक्ष्य करिसन्ति ता ऊपर किछि मतामत निहाती जणातु। देखे जो प्रश्न कलु एटा छोटा प्रश्नटा छोट लागुछि किंतु उत्तर बहुत लंबा बहुत दीर्घ एवं सीमित समय रे एते बड़ प्रश्न उत्तर करिया संभव न। तो मु चेष्टा करिवि मोर व्यक्तिगत मतामत जहा अछि तो प्रश्न ऊपर उत्तर देबा पई। प्रथम कथा जो कहलु जे परिवर्तन हेई चली ठीक अछि परिवर्तन होउछि परिवर्तन में कहबे संस्कार वरम कहबे भलो हो परिवर्तन आस्ते आस्ते अधिक अधिक अग्रगति आड़ जाऊँगी तो संस्कार परिवर्तन नुह। द्वितीय कथा पिला माने बापा माँ माने पिला मानक अधिक जत्नवान होउछन्ति सेटा हमकु लागुछि सेमति। मु भाबुछि अतीत रे मध्ये बापा माँ माने पिला मानक प्रति किंतु कथा होउछि सेते बेले शिक्षा बापा मानकर बा समाज रे अन्य मानकर व्यक्ति विशेष मानकर जेतिकी सचेतनता थिला जोड़िबा कथा सेतिकी नथिला सेतिबा सेमान सचेत नथिले जोंति बाकी से समय खूब कम मुस्लिम पिला जदि गुरुकुल आश्रम रे हो कि चार स्टडी रे पठते काई से अपन सचेतन शिक्षा संपर्क में सचेतनता नथिला किंतु हमें कहि परिबाने सेते बेला बापा माने केयरिंग नथिले बा जत्नशील नथिले एबे जत्नशील हेइ सेटा हमकु सेति लागुछि। सबुठ बड़ कथा होछि जे से समय में अधिक शिक्षा व्यवस्था शिक्षा पद्धति शिक्षा शिक्षक शिक्षा यत्न ये सब जहाँ थिला तो सीमित थिला जो कि हमको लागुला जे शिक्षा व्यवस्था उन्नत नुह शिक्षा व्यवस्था प्रसार प्रचार पाई एबे आधुनिक जुग रे शिक्षार प्रसार हेछि प्रगति हम भीतर आधुनिकता पाश्चात्य शिक्षा प्रभाव पश्चिम पाश्चात्य संस्कृति मध्य हमको प्रभावित करिछि शिक्षा व्यापकता दृष्टि जेहेतु शिक्षार विभिन्न शाखा सब खुली गला आगुन को शिक्षा दिया आगुन केवल गुरुकुल मानक शिक्षा सीमित थिला गुरु माने निर्दिष्ट जने गुरु अनेक पिला को से सब सब विषय पढ़ाउथिले एवं विशेष कर जीवन जीविका संबंध शिक्षा देउथिले। एबे कोन हिची ए जो शिक्षार परिसीमा बहुत परिव्याप्त हो जाइछि व्यापक हो जाइछि सेहि पई तो हम मानक मध्ये फाट सृष्टि भଳି लागुछि जदि हेई नाही पर मु कहि परिवर्तन जदि होइछि ए शिक्षक छात्र मानकर संपर्क से दिन जहा थिला आज भी अछि
किंतु जना पड़ू ना ये मानसिकता किसी परिवर्तन नहीं जहाँ प्रश्न पचारि मानसिकता परिवर्तन होइछि कारण आ भितर किछि वैदेशिक मानसिकता आधुनिकता ये सब जिन पशि आस जना पड़े सेमती आज द्रोणाचार्य अच्छा आज से एकलव्य अच्छा से संख्या से सीमित 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 तेणु आम कहीपर गुरु शिष्य संपर्क में फाट आसी गुरु शिष्य संपर्क में परिवर्तन आसी गुरु शिष्य संपर्क में परंपरा प्रथा पद्धति को भूली जाइए आम भूलिनु मन अच्छी एवं सेमती गुरु अच्छे संख्या कमिगला भाई लगुच जेहेतु से संख्या बढ़ी जाए बहुत बढ़ी जाए गुरु शिष्य मान सेमती उदाहरण नेला भाया गुरु शिष्य संख्या कमिगला भाई लगुच दुखर विषय गोटे आम रहीगला जो देश में शिक्षा व्यवसायीकरण से देश समाज निश्चित भाव में अग्रगति अपेक्षा अधोगति आदि बेसी जाए मु तो दोष क्या समस्त भागीदारी रही सरकार आरंभ कर आम शिक्षा व्यवस्था शिक्षा पद्धति शिक्षक शिष्य गुरु समाज अभिभावक समस्त भूल रोज जो शिक्षा व्यवस्था को व्यवसायीकरण कर जोटा कि शिक्षा गोटे माने भल लक्षण नुह शिक्षार प्रचार प्रसार शुभ नुह आज पवित्र दिन में गोटे कथा कह गुरु शिष्य अच्छी कि शिक्षक मैंने जेहेतु विभिन्न शाखा विभक्त प्रत्येक निर्दिष्ट विषय अलग अलग शिक्षक पढ़ुते जड़े सार सब पढ़ुले विज्ञान पढ़ुते जन संस्कृत पढ़ुते इंग्राजी पढ़ुते जड़े गणित पढ़ुते पूर्व ना गुरु शिष्य संपर्क से निबिड़ था से गोटे कनसेंट्रेशन रोला शिष्य गुरु भितर निबिड़ता रोला जेहेतु बांटी छात्र अनेक गुरु संस्पर्श सब गुरु समान भाव दृष्टि देला बेलू एकाग्रता रोना परिवर्तन लगुच प्रकृति में कहि आम कथा परंपरा प्राचीन संस्कृति जहाँ आम इतिहास वेद पुराण वर्णित होती गुरु शिष्य परंपरा से परिवर्तन लगे भाव समाज तम मान छात्र छात्री 20 वर्ष पर 30 वर्ष पर मन पकाउछन से संपर्क मन पड़ुछि शिष्य परंपरा बंची रही आम आशावादी हवा आगु बंची रहिबो। धन्यवाद। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर मतामत पई सर एबे मु चाहूची हमर संस्कृत शिक्षक हमर प्रिय अक्षय सर को गोटे पचारिबा को गोटे छोट क्वेश्चन। आज्ञा आज्ञा अक्षय सर को सर आज्ञा सर प्रणाम। सर वॉइस आसुची आज्ञा आज्ञा सर सर मु जानबा को चाहूची हमर स्कूल रो परिसर आ निर्धारित समय भितरे पिला मानक पाठ्य पुस्तक अंतर्गत शिक्षा सहित आध्यात्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षार केते मात्रा रे आवश्यकता रही
प्रश्न आज्ञा अति मौलिक प्रश्न है आज्ञा जे वर्तमान समय रे अद्यावधि जेबे सर वॉइस सर टिके वॉइस वीक आसुनी टिके नेटवर्क वीक रहउची बोली हां एबे मिला आज्ञा 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 वर्तमान पर्यंत परीक्षा मूलक भाव शिक्षा नीति परिचालन एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन पॉलिसी जो विदेश जहाँ से प्रचलित करुचंती सेया को अनुसरण करके हमें किछ वर्ष शिक्षा नीति प्रचलित करू तेणु जेहेतु विदेश शिक्षा नीति की भारत वर्ष सब अनुसरण कला तेणु विदेश आध्यात्मिक परंपरा ऊपर भारत वर्ष प्रतिष्ठित तेणु आध्यात्मिकता को छाड़िले भारत वर्ष रे शिक्षा प्रचलित होगा उचित नुहे महात्मा गांधी कहते जे छात्र मानकर गोटे से छात्र शब्दर गोटे प्रतिशब्द होची शिष्य बा छात्र शब्दर गोटे ब्रह्मचारी बोली गोटे प्रतिशब्द से कहते कि सब बेले निजको शुद्धकृत रखिकरी शिक्षा को अनुसरण करे शिक्षा को अध्ययन करे शिक्षा रे अभिप्रेत हुए आध्यात्मिकता मनुष्य जीवन रे बा शिक्षा क्षेत्र रे सीधा सड़क आम पाखे कौन प्रभाव न पकड़े आम आखि की देखा न गले आध्यात्मिकता शिक्षा क्षेत्र में मनुष्य को गोटे सु अनुशीलन एवं सु कौन संगठित भाव में गढ़ी पड़े वैषयिक शिक्षा लाभ करना ठीक अच्छे विज्ञान पढ़ा ये सब वैषयिक शिक्षा आवश्यकता अच्छी वैषयिक शिक्षा भितर ता पूर्व आमर आध्यात्मिक चेतना आमको वैषयिक शिक्षा को ग्रहण करने अधिक प्रस्तुत करे तेणु सीमित जमी छात्र मान कर्तव्य गोटे पढ़ा जाता आदर्श छात्र जीवन पढ़ा होता धीरे धीरे सब विषय उठे दिगला केवल वैषयिक शिक्षा को अधिक गुरुत्व जिते आध्यात्मिक शिक्षा प्रति धीरे धीरे काटी आध्यात्मिक शिक्षा को छाड़ी वैषयिक शिक्षा केवल सुफल हम ना तेणु छात्र मान चरित्र गठन एवं चरित्र गठन सहित शिक्षा ग्रहण करने ठीक अच्छे सहित चरित्र गठन गोटे आवश्यकता रही चरित्र गठन केवल आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ही हो पारे चरित्र गठन आध्यात्मिक शिक्षा को छाड़िले हो पार ना तेणु छात्र से गोटे छात्र उत्तम छात्र भाव में विवेचित होगा जिते से सुचरित्र संपन्न होगा एवं शिक्षा संपन्न शिक्षा चरित्र जेहेतु गोटे दुईटी गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व से आध्यात्मिक शिक्षा छात्र चरित्र गठन सर्वाधु आवश्यकता जहाँकि वर्तमान क्षेत्र में वर्तमान प्रचलित शिक्षा क्षेत्र देखा मिले धन्यवाद सर आज्ञा नहीं आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर मतामत माने समस्त को निहाती प्रभावित करिवो सर मु एबे टिके हमर प्रताप साहब को टिके पचारिया को चाहूची टिके तांका सहित टिके संजोग होवा को चाहूची हां एक अच्छा आज्ञा नहीं यो अच्छी कनेक्ट अछि
सर प्रताप सर को सहित टिके आज्ञा सर सुनी पार्छन तो प्रताप सर प्रताप सर को सहित टिके प्रताप सर कनेक्ट करली बाजी कौन बाजी नहीं आसने मात्रा हेलो हाँ सर सर प्रणाम प्रणाम अच्छा आज्ञा सर जेमती आमे जानिचु कि पिता माता परे जदि गोटे शिशुर सामाजिक जीवन आरंभ होची सेटा होची प्रथम तार सामाजिक जीवन स्कूल परिसर रु आरंभ हुए तो आ पिता माता परे मध्य गुरु होचंती तांकर जे कि से संस्पर्श रे आसे तार सामाजिकता पद सब जिंस सेठु ही सृष्टि हुए तेणु आजिर वर्तमान समय रे गुरु शिष्य मध्य रे गोटे किपरि सुस्थ संपर्क प्रतिष्ठित होई परिबो तो मु चाहू जे आपण से ताहा ऊपर किछि मतामत दियौ थैंक यू कांग्रेचुलेशन फॉर योर इनोवेशन गोटे भलो इनोवेशन नेचर बड़ कथा होछि जे विद्या अटई महाजन बालकर उपार्जन विद्यादान एक दिव्यानंद विद्यादान एक दिव्य आनंद विद्यादान रे एक महत् दान जो गुरु शिष्य और अभिभावक समस्त अवदान रही समस्त इनोवेशन बा अवदान रही उचित ये बड़ कथा आगुरी गुरु शिष्य भितर सुसंपर्क थिला आज बदली जाइए तार कारण हूँ पिला माने बा शिष्य मानक बापा माने गुरुकुल आश्रम राजा महाराज मान राजकुमार मान गुरुकुल आश्रम समर्पण कर दे आज समर्पण भाव अभाव अच्छे छात्र अभिभावक समाज जे पर्यंत शिक्षक समाज पाखे संपूर्ण भाव निजी समर्पण कर शिक्षा ग्रहण शिक्षा दान शिक्षा प्रदान संभवपर ना दूसरी कथा हूँ गुरु शिष्य संपर्क टीचर स्टूडेंट टीचर पीपल रिलेशनशिप वेरी इंपोर्टेंट एंड वी शुड गुरु शिष्य संपर्क बढ़ाई आवश्यक होती जिन जानवा दरकार से समस्त भागीदारिता दरकार आवश्यकता अच्छी पिला जमी अच्छी अभिभावक मानकर सेमती अच्छी गुरु मानकर शिक्षक मानकर से आवश्यकता अच्छी ता सहित आमर कविता शुणी पाच आज्ञा 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 हाँ तेणु गुरु शिष्य भितर सुसंपर्क प्रतिष्ठा करने समस्त सहभागिता अच्छी शिक्षक मानकर अच्छी गुरु मानकर अच्छी समाज अच्छी अभिभावक मानकर अच्छी सरकारी विधि व्यवस्था अच्छी प्रथम जिन समस्त गुरु पाखे समर्पण भाव रहा दरकार द्वितीय जिन आज गुरु समाज शिक्षक समाज भितर केतोटी निहाती रहा दरकार जोटा आज प्राय कमी लगुच शिक्षक माने व्यक्तिगत भाव में छात्र मान भल भाव जाना उचित पोटेंशियल जानवा दरकार सामाजिक आर्थिक पारिवारिक स्थिति भल भाव
ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ କଣ ଅଛି ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ପିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କୋଅପରେଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଟିଚର ଇଜ ଏ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଫିଲୋସୋଫର ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡ ଫର ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। yes sir ଟ୍ରେନ୍ଡ ହବା ଦରକାର, ଫିଲୋସୋଫର ହବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଇଡ ହବା ଦରକାର ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ। ଏଇଟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଟିଚର କେବଳ 10th ଉପର ସ୍କୁଲ ଆଉରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ନିଡି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଗତକାଲି ମୋର ଜଣେ ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମୋର ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ସେତେବେଳେ ମେଥମେଟିକ୍ସ ଅପସନାଲ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ମେଥମେଟିକ୍ସ କରେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଡିଡି ପିଲା ଏବଂ ଯିବାକୁ ପଢିବାକୁ ଟ୍ୟୁସନ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ବୁଝିବାକୁ ଦାଦା ମତେ କହିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ଲାସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲା ଥିଲି ଏବଂ ମେଥମେଟିକ୍ସ ଅପସନାଲ ପିଲା ଥିଲି, ମତେ ନର୍ସରୀ କହିଥିଲେ ମାଇ ଡୋର ଇଜ ଅଲୱେଜ ଓପନ ଫର ୟୁ, ୟୁ ମେ କମ୍। ଏବଂ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ସିଧା ଖାତା ନେଇକି ଯିବି, ବହି ନେଇକି ଯିବି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୱିଦିନ ନ ମୋମେଣ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିଦେବେ। ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ହଁ ବିଫୋର ସ୍କୁଲ ଆଫ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ପିଲା, ଯୋଉ ପିଲା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ଗୁରୁ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ଗୁରୁ ପୁରା ସମୟରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହୁଥିଲେ 24 ଆୱାର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ରାତିରେ ବି ସକାଳେ ବି ଉଠିକି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି 10 ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ- ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସରେ ଟିଚର ଟିକେ ଫେଡେରାଲ ହେବା ଦରକାର, ଲିବରାଲ ହେବା ଦରକାର। ନିହାତି କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭୟ ବା ଆତଙ୍କ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା should be friendly କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଏବଂ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ଦରକାର। ପିଲା ଆଜି ଯୋଉ ୱିକନେସ ରହୁଛି ତା ପୋଟେନସିଆଲ ସହିତ ୱିକନେସ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ସବୁ ରହିବା ସହିତ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନେ, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ନିହାତି ରେଗୁଲାରଲି ଟିଚରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଟିଚର, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଦୂରତାକୁ କମେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭଳି ଏକ ମହତ ଦାନକୁ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ଏ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଆଜ୍ଞା ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ନା ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଟିକେ ଆମେ ପିଟି ସାର୍ ଆମ ରମେଶ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ ସଂଯୋଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓ ପୀଠ ସାର୍, ଆଗେ ପୀଠ ସାର୍ ଖେଳ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମୋର ତ ସାର୍। ଆସି ପୁରା କଥା ହେବି ଆସିଥିଲା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭଲ ଅଛି। ଆରେ କରୋନାରେ ତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେଇ କରୋନା ପାଇଁ ତ ସବୁ ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ହେଇଛି, ଯେମିତି କି ଆମର ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଡେଲି ଯୋଉ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଆମର ନର୍ମାଲ ସାଧାରଣ ଚାଲିଥିଲା ଯେମିତି ଜୀବନ ଯାତ୍ରା, ସେଥିରେ ସାର୍ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଣା ଯାଉଛି ତ? ହଉ କୁହ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଏ ସାର୍ ଆମର ଶୁଭୁନଥିଲା ବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ଯେମିତି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ହଁ। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ 6 ମାସ ହେଲା ଘରେ ରହି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ସେମାନେ ସେ ରୁମ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି? ଶିକ୍ଷା ମାନସିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ତେଣୁ ଖାଲି କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଯେ ହବ ତାହା ନୁହଁ, ଆମର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ସେଥିପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବେଶୀ ଯୋଗ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି
ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା କି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 3 ମାସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ ହଉନି କି ଆମର ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନଲାଇନରେ ସବୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡିଓ ତରଫରୁ ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ଡିଓ ଅଛନ୍ତି ଆଇପି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଅନଲାଇନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ବା ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ଯୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଡ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ଶିଖାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି 8 ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କେମିତି ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତ ପାଠ ପଢା ତ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଅନଲାଇନରେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ନେଇପାରୁନୁ ସେ କେମିତି ନିଆଯାଇପାରିବ ଅନଲାଇନରେ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ କୋଚିଂ ଦିଆହଉଛି ଆଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 4-5 ମାସ ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ରହିକି ମାନେ ଗୋଟେ ସୀମିତ କୋଠରୀ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକର ଯୋଉ ନିହାତି ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଖେଳକୁଦ ହଉ ବା ପିଟି କ୍ଲାସ ହଉ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେମିତି କି ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଖରେ ରେଗୁଲାର ବସିକି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମାଇଗ୍ରେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ନବମ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ପାଠର ଅଧିକା ପ୍ରେସର ରହିଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ମାନସିକତା ଗୋଟେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଖୋଲା ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଥାଏ ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାର ଅଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି ମାନେ ଓଜନ ବି ବଢୁଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉନାହାନ୍ତି ଓଜନ ବି ବଢୁଛି ଗୋଟେ ଲେଜି ଫିଲିଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ନିହାତି ତାର କୁପ୍ରଭାବ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପକଉଛି ସେଥିରେ ସାର୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମତେ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟୋଟାଲି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଆମ କୋଚିଂ ଚାଲିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୋଚିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି ଯେମିତି ପାଠ ପଢା ଚାଲିଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ଚାଲିଛି ଅନଲାଇନରେ ସେମିତି ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏବେ ସାର୍ ସାର୍ ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ନା ମ ହବନି ଶୁଭିବନି ଶୁଭୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭୁଛି ସାର୍ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ କଣ ପଚାରୁଛୁ ପଚାରେ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଅଛୁ କହ ଭଲ ଅଛୁ ସାର୍ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି
हाँ जा सर मोर तो व्यक्तिगत भाव में आपणकर आदर्श आपणकर सब बेले सब टाइम रे ही मु मने पकाए आउ ताकू से जिंस को मने पके कि मु बहुत मो जीवन यात्रा भितर मु चली किंतु वर्तमान सर मु आपनठू जानिबा को चाहूची सर गोटी छात्र रो चरित्र गठन पई सर सुबह जाउची तो आज्ञा आज्ञा सर गोटी छात्र रो चरित्र गठन पई शिक्षक और अभिभावक मध्य रे केमिति सहयोग रहिबा दरकार सहयोग केमती रहिबा दरकार ना को आज्ञा 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 शुणु वर्तमान शिक्षा शुणु हेलो आज्ञा सुबुची आज्ञा आज्ञा कहतो सर सुबुजी हाँ हाँ वर्तमान शिक्षा पद्धति आज्ञा बुझिपारछु तम बेले जेमिति थिला वर्तमान मध्य परिवर्तन हे जाइछ बुझिपारछु ना आज्ञा सरकारक नीति आदर्श वर्तमान परिवर्तन हैला आगु वर्तमान होची शिक्षा गोटे प्रति विद्यालय गोटे दंडमुक्त अंचल हां सर पिला मान दंड दिया जिबे बुझिपारछु तेनु नैतिक शिक्षा जोटा जोटा कि तांकर बेसिक थिंग आज्ञा गोटे पिला पई moral education is the foundation of a student to build his career यस सर बुझिपारछु ना या पिला को आगे नैतिक शिक्षा दरकार आज्ञा पिलाटी भल इंजीनियर हेई पारे आईआईटी पाई पारे भल डॉक्टर हेई पारे जे तार नैतिक शिक्षा ठीक नथिबो तले से आपन को पचरिबनी हैं से समाज रो किछि डेवलपमेंट रे सहायता करबनी किछि आसीबो कि नहीं नहीं जमा नहीं हमें किछि हबनी तेनो पिलार प्रथमे नैतिक अभिवृद्धि हवा दरकार नैतिक शिक्षा निहाती गुरुत्वपूर्ण किंतु आगुरु जोटा थिला तमर प्राचीन परंपरा सब थिला जेमिति गुरुकुल आश्रम थिला सेठी नैतिक शिक्षा दिया जाउतला वर्तमान तो से सब सुविधा एवं मु जानि छी आमे केते पाठ पढुथुलु हमर शिक्षक मानक अनुगत्य थिला भक्ति थिला विद्यालय मानकरे गुरु माने हमकु कोन शासन करूथुले भूल भाल थिला माने मार भी दउथिले कंप्लेन नथिला वर्तमान किछि गोटे पिला को कहिले कहिबा पय जने शिक्षक साहस करूनी नहीं सर गार्डियन माने रिएक्शन आसुछि गार्डियन माने वर्तमान चाहुचंती कि मो पिला गोटे खाली कि गोटे चाकरी करिवो गोटे भलो चाकरी करिवो हां सेही नैतिक डेवलपमेंट पय के गुरुत्व दियन भलो चाकरी करिवो भलो रोजगार करिवो हां एइथि पय आमे समस्त द सोसाइटी इज रनिंग आफ्टर इट यस यस this is the basic thing that we all are interested to earn money यस सर by doing jobs or any other thing बुझिपरछ ना तेनो शिक्षाटा टंका रोजगार माध्यम बोली हमें ग्रहण करिछि हां सर सेही जिंसोडा ही तो माने गोटे पिला मानु को ही शिक्षा दिया जाउची प्रथम रु कि माने कैरियर ओरिएंटेड there is no value वर्तमान सरकारंकर कोटी कोटी टंका खर्च करूछंती पिला मानक पई सरकार आज्ञा बुझिपरछ ना आज्ञा हमें मु कहूची हम गोटा हाई स्कूल रे मासकू गोटे हाई स्कूल रे गोटे हाई स्कूल टीचर गोटे मास रे 80,000 टंका दरमा पाए आज्ञा 80,000 पर मंथ बुझिपरछ तनो सरकार तो हिसाब कर गोटे स्कूल केते खर्च करूछन गोटे राज्य पई केते खर्च बुझिपरछ ना आज्ञा एठी पिला को ताकू पोटेंशियली स्ट्रांग करूचे ताकू माने सब प्रकार फैसिलिटी दोचे किंतु से कोन करूची जाय अमेरिका रे चाकरी करूची हां से सर करूची कोठी फ्रांस रे हां हम देश कथा जमा नुए हम देश कथा भाबो तार जदी मोरल साइड टा डेवलप करी थांदा से कोनता ना मु मो देश रे चाकरी करबो मो देश लोकंकर सेवा करी सेटा नाही वर्तमान सर एटा गोटे बहुत भलो कथा आज आपण कहउचंती एटा निहाती दरकार सब अभिभावक माने बुझिबा दरकार पिला मानक भितरे सेही मानसिकता को वृद्धि करबा दरकार हमें एठी पाठ पढिबा हां सर हेले समस्तकर गोटे रहि जाउची फॉरेन को जिबा से मानसिकता से मानकर बदली जाउची से माने जते आपन से चली छी तेनु एइथि पई नैतिक शिक्षा बा नैतिक एजुकेशन जो मोरल एजुकेशन हां तार डेवलपमेंट होई बुझ परछु तेनु मोटे कथा होची अभिभावक गार्डियन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आज्ञा गोटिए पिला बापा मा पिला को गठन करिबारे माने सेमानकर 100% ये रोल अछि हमें तांको 5 घंटा स्कूल भितरे कैंपस रे रखुछु तापरे से घरे रहउची तेनु तार घर परिवेश तार घर रो जो सराउंडिंग तार जो घर रो परिवेश ता ऊपर
ତେଣୁ ତା ବାପା ମା ତା ଘରର ପରିବେଶ ତାର ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିହାତି ମାନେ ଦାୟୀ ବୁଝିପାରୁଛ। Yes, sir. ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଥିପାଇଁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ କୋଅପରେସନ ରହିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କ ନିହାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ କୋଚିଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଦେଲୁ ମୁଁ କୋଚିଂ ହଁ ଦେଇଦେଲୁ ହଁ କାମ ସରିଗଲା। ବାସ୍ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ ଯେ ନାଇଁ ସାର୍ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲେ ପିଲାର କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଲାକୁନା ତାର ଡିଫେକ୍ଟସ କଣ ତାର ହଁ ତାର ସାର୍ କୋଉଠି ମୋରାଲ ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି ଏ ସବୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହବ ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ କୁ ଜଣେଇ ଦିଆଯିବ। ଗାର୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ ସେ ସଚେତନ କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ବିଜନେସ ମାଇଣ୍ଡେଡ ହେଇଗଲାଣି ଏଜୁକେସନ ହଁ ଟା ହଁ ହଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଛାଡିଦବା ଏତେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ ତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦଉଛି ଦରମା ସିଏ ତ ପାଠ ପଢେଇବେ। ହୁଁ ଆଉ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନାଇଁ ନାହିଁ ସାର୍ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ ଯୋଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷଟା ନାହିଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉଛି କି ଅଭିଭାବକ ମାନେ ମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ନା ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯେମିତି ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ତିଆରି ହଉନି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଯୋଉ ଫୁଡ ତିଆରି ହଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଁ 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 ଫେଣ୍ଟି ଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସର୍ଭ କରିଦବ ଗରମ ହଁ ଗରମ ସାର୍ ଖା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଇଜ ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ହଁ ନା। ହଁ ଆଜିକାଲି କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସେୟା ହେଲାଣି ସାର୍ ମାନେ ନୋଟ ରଖିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଦେବେ ଏ ହେଲା ଏଇଟା ତ ଘୋଷି ଆସିବୁ କରିବୁ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବାସ୍ ବାସ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମାନେ ମେମୋରି କି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ ଟିଚର ସାର୍ କଣ ଦେଲା ସେ ଘୋଷି ଘୁଷା ଦେଇକି ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଥୋଇଦବ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପିଲା ମୋରାଲ ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ମୋରାଲ ଏଜୁକେସନ ଏ ସାଇଟାକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର 100% ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଗାର୍ଡିଆନ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ହଉଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଗୋଟେ ନିହାତି ମଦର ଇଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ଅଫ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ହଁ ତା ପରିବେଶ ତା ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ ସ୍କୁଲ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାର ନୈତିକ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ଯାହା କିଛି ତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ତମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଗାର୍ଡିଆନ ଉଭୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ହଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ। ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆଲୋଚନା କଣ କରି ଆଲୋଚନା କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରି ଏଗୁଡା ସବୁ ଡେଭଲପ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ନାହିଁ ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିରେ ସେଟା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସବୁଆଡେ ନୈତିକ ଅଧୋପତନ ହଉଛି କେମିତି ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ମାନେ ଚାକିରି ତ ନାହିଁ ସେମାନେ କଣ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସାର୍ ଆଉ ଇଏ ଠିକ ସାର୍ ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି। ହୁଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଫ୍ରମ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଉଟା ମୂଳରୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସାର୍ କଣ ଆପଣ କହୁଛୁ କହ। ନାଇଁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମତାମତ ଆଉ ଗୁରୁ ନିହାତି ଦିବସ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ। ଉପଲକ୍ଷେ ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତୁ ସିନା କନେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଯୋଉ ପକେଇଥାନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ କନେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ତୁ ଆଜ୍ଞା ତୋ ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗ ନିହାତି ତୋ ସାର୍ ନିହାତି ସାର୍ ଏଇଟା ସାର୍ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ହେଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କରେଇ ପାରିଲିନି। ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ we are ready। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାର୍ ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁ। ହଉ ରହୁଛି ଆଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ କଣ କହୁଛୁ କହ। ଘଡେଇ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କନେକ୍ଟ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଦଉଛି ଘଡେଇ ସାର୍ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇ ଘଡେଇ ହଉଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ଅନ୍ ହେଇଛି ନୋ ନା ଏଇଟା ନିଅ ଏଇଟାରେ ଆସୁଥିଲା। ସାର୍ ଏଇଟା ନିଅ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ବୁଝିନା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଘଡେଇ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ କବିତା ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ସାର୍ ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହୁଁଛି ତୋର ସବୁ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତୋ ମୁଁ ଦେହ ପା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ ସାର୍ ଯାହା ହଉ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆଜି ତୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହଁ ହଉ କଣ ସାର୍ ପଚାରୁଛୁ କହ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ସାର୍ ଏବେ ଯୋଉ ଆମର 34 ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ମାନେ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହଉ ବା ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ସିଷ୍ଟମ ହଉ ତ ଏଇଟା କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଫଳପ୍ରଦ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
ଶୁଣ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ମୁଁ ମୋ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆରେ 50 ଟଙ୍କାଟେ ଆଣିଲୁ ତ ମାଠୁ, ସେ କହିଲା 50 ଟଙ୍କା କେତେ? ମାନେ ଓଡିଆରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଘରେ, କିନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କାଟାକୁ 50 ରୁପିଜ କହିଲେ ସେ ଜାଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 50 ଟଙ୍କା କହିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ପଲିସିରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉଟାକି ଆଗରୁ କଣ ହଉଛି ନା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପିଲା ଟୋଟାଲ ଓଡିଆ କହିଲେ କୌଣସି ଏମାଉଣ୍ଟ ଟାକୁ ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ନୂଆ ଏଜୁକେସନ ପଲିସି ମୋ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ବଦଳିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ବଦଳିବାର ଥିଲା। ନିହାତି ପ୍ରଥମେ ଦେଖେ ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକତା ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ। ହଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ପରମାଣୁ ବୋମା ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା କେତେ କ୍ଷତି ହବ ସେ କଳନା କରିନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଏତିକି ପରିମାଣ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଡେଭଲପ କଲା ଅନ୍ୟ ପରମାଣୁ ବୋମା, ଉଦ୍ଯାନ ବୋମା, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ବୋମା ଏମିତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷାନୀତି ବଦଳିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରିରେ ହଉ ବରଂ ବଦଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ଉପରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଆକାରରେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ସବୁରେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ମଝିରେ ପାଠ ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ହଁ ସେମାନେ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଉ ସେମାନେ ଜଏନ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉଠି ଛାଡିଥିବେ ସେମାନେ ଜଏନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଠି ଭୋକେସନାଲ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ ବଢାଯିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ କଣ କେବଳ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ, ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଲାଗୁଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘୁଷେଇଦବା, ପରୀକ୍ଷା କରିଦବା, ହଁ ଏବେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଟେନସନ ଟା ବି କମି ଯାଇଛି। ଯୋଉଟା କି 12th ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ହବ ଏବଂ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପିଲାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଯୋଉଟା ବଦଳା ଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଆମ ସମାଜ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହବ। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ ଟା ବଢିବ। ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଆଉ ଚାକିରି ପାଇଁ କିଏ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷାନୀତି ଟା ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହଁ ସାର୍ ନିହାତି ଆଉ କଣ ସମସ୍ତେ କହ? ତାକୁ ପଜିଟିଭ ନେଇକି ଯଦି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ନିହାତି ଫଳପ୍ରଦ ହବ। ହଉ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ତୋର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟା ପାଇଁ ତତେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ନିହାତି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ ନିହାତି ସାର୍ ଠିକ ନିହାତି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମୋର ମନେ ରହିଲା। ମୁଁ ସବୁ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଅଛି ମୁଁ ନିହାତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ରହିବି। ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ଶୁଣୁ, ଏଇଟା ବି ଲାଗିଲା କଣ ଆଜି ଅବଶ୍ୟ କୌଣସି ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଭେଟି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ସରକାର କୋଭିଡ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଯାହା ହଁ ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ରୀ, ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ ତୋରି ସାଙ୍ଗରେ ପାଳନ ହେଲା। ସାର୍ ମୁଁ ବି ସତ କହୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ କାଟି ପାରିବି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସାର୍ ବିରଞ୍ଚି ସାର୍ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି କି? ହଁ ବିରୋଧ ସାର୍ ଏଇ ବିରୋଧ ସାର୍ ନେ ମୋ ଫୋନରେ ଜୁମ୍ ଆପ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁ ସାର୍ ଫୋନରେ କହ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ଗୁରୁ ଦିବସ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବି। ଆଉ ଆଗତୁରିଆ ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାର୍ କହ, ଭଲ ଅଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫ୍ୟୁରିୟସ ହେଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ ରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଥାଏ, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ହଉ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଭିତରେ ହଉ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ପବନ ହଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉ, ଯୋଉ ପାଠ ପଢାଟି ହୁଏ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଠ ପଢା ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଏଯାଏ ସେମାନେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲାସ ହଉଛି, ତ ଆପଣ ସେ ସବୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ ବା ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, ତ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାନେ କଣ ଅନୁଭବ ୟା ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେତେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ବା ସେମାନେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ ହଉଛନ୍ତି? ତ ଆପଣ ଟିକେ ସେଇ ମତାମତ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। କାହିଁକି ନା
शिक्षा व्यवस्था प्रति वर्ष गोटे गोटे रोचे सिलेबस रोचे प्रति वर्ष पिला प्रमोशन होची ये जो क्लास नवा द्वारा पिला प्रति वर्ष जो कोर्स जी पढ़िया कथा जा ठीक से पाई पार बर्तमान पाठ पढ़ाटा को कंटिन्यू करने ये जो डिजिटल सिस्टम है स्वागत योग्य पदक्षेप कारण पिला माने टोटाली घरे बसी जाते किसी भी करते डिजिटल पिला माने जहाँ बेले पाठ से अटाचमेंट रोचे किंतु तार प्रोब्लेम होची कौन आमर जो स्पेशल जब ओडिशा कथा देखिबा जो पिला माने सब अछंती गोटे क्लास जो पिला माने सब समस्त स्टैंडर्ड समान अब समस्त फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन समान पिला माने डिजिटल फैसिलिटी समस्त पाई पारुना जो माने पाउछंती हला तातु जो माने टिके भलो स्टूडेंट सेमान तो प्रॉपर यूटिलाइज ट्राई करूछंती किंतु एवरेज पिला जो माने भलो पिला सेमान ठीक यूटिलाइज करूछंती जो माने एवरेज पिला बिलो पिला तांको पई किछ फ्रूटफुल हुए कारण गोटे क्लासरूम में पिला रहिला बेले डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट आई कांटेक्ट ही लैक करछि जानिया पे आग्रह रहे सुनिया पे मन रहे किंतु वीडियो चल डिजिटल चली मन बचे डिस्टर्ब हो किपाड़ अन्य मनस्क क्लास गोटे निर्दिष्ट माने पाठ पढ़ियार परिवेश सृष्टि हुए सांग मान सहित सार डायरेक्ट कांटेक्ट रे आसे तार से जो थिंकिंग जो डिजिटल क्लास थिंकिंग डिफरेंट रहो से डायरेक्ट कांटेक्ट सार से आसी जो तार थिंकिंग थिला ए डिजिटल क्लास एते अपन एठी कोन तार खाली गोटे बहुत चिंता कोन केमते पाठ पढ़ी परीक्षा पे प्रिपेयर ही वो कोर्स ता मु जानी खाली को तार नॉलेज ता जस्ट से बुक थ्रू खाली जस्ट कैप्चर करू तार थिंकिंग तार जो एक्सप्लोजन किछ होन किंतु गोटे पटे आ गोटे पटे कोन होची ना जो पाठ पढ़ा टोटली ब्रेक हे जाता सेटा कंटिन्यू चली आ जो मेंटली केवल भल पिला एटा होची भल किंतु जो माने एवरेज पिला बिलो पिला तांको पे एते फ्रूटफुल नुहे किंतु पाठ पढ़ाटा कंटिन्यूएशन रोची डिजिटल क्लास पे ब्रेक हे जाता गोटे दिनसो जो समय मत जेति कोर्स अछि क्लास रे पढ़िला बेले भी रहि जाउची बेले बेले कम हे जाउची किंतु डिजिटल क्लास रे से टाइम टा को यूटिलाइज करी होची तापरे शारीरिक कथा जदि हम देखिबा फिजिकल फिटनेस रे हम घरे समस्त रहिसंती फिजिकल समस्त प्राय किछि ना किछि वीक अछन जो माने टिके कसरत जो माने टिके अछंती योग करूछंती व्यायाम करूछंती सेमान तो प्राय डाइट टिके ठीक से नउछंती जो माने सेमति नॉलेज अछि हम जो ओडिसा लोक ताकर एजुकेशन जेहेतु कम टिके ताकर नॉलेज भी कम तथा आजकल सब जानि गलेनी जो मास मीडिया जते तो जेलानी समस्ते आवर हे गलेनी अवेयरनेस आसी गलानी किंतु ए जो डिजिटल क्लास में गोटे जगह रे कंटीन्यूअसली बसी रही 40 मिनिट 50 घंटा डे गोटे जाकू निरीक्षण करी देखला आई ऊपर प्रेशर पडुची सेटा आई ऊपर प्रेशर पडुची तमनकर बैकबोन ताकर जो ताकर थिंकिंग सेटा भी सीमित हो जाउची हां एक्सपेंड होउनी सेमानकर आज्ञा बाहर नॉइज जदि न आसी सारे कुटी कांस्टेंट बसी की सुनिया टिके लागी क्लास में गोटे प्रैक्टिकल क्लास जो डायरेक्ट क्लास रे सेठी जो मनस्थ रहियो डिजिटल बेले से मनस्थ आसीबो ठीक है निश्चय एपिसोड हेई पारे तार शारीरिक ऊपर मत तार सामान्य रहउची किछि प्रभाव होची तार आई साइट तार माने हियरिंग ये सब प्रॉब्लम नहीं पारे आ पाठ पढ़ाई जो डिजिटल ऑडियंस होची ऑनलाइन चली जी टेक्निकल जिंस केते कोडी जदी बाय चांस टेक्निकल प्रॉब्लम होला पिला माने चिड़चिड़ा है जे कोन कटि जाउ ते आछी जाउची निहाती गोटे प्रॉब्लम धैर्य रे ही जाउची आज्ञा धैर्य केत समय बसते 10 मिनिट पड़ते कटि जाउ तो कोन आछू बेले प्रॉब्लम होची हां ऑनलाइन किंतु गुटे हिंस पिलाकर पाठ पढ़ार कंटिन्यूएशन रहउची एते जति किछि बेसी भल फल न किंतु पिलाकर पाठ पढ़ा पे एटा बहुत उपयोगी पिला माने जो जाते एटा ब्रेक इदा टोटली कंटिन्यूएशन रखुची भल पिला पे एटा बहुत भल से माने पाठ तो निजे पढ़ंती तापरे एटा ताको गोटे फीडबैक हां आज्ञा पिला पे एते फ्रूटफुल आज्ञा सर धन्यवाद आपन को
ଯାହା ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନା ପୁଅ ବା? ଆଜ୍ଞା କବିତା ଆଜ୍ଞା ଝିଅ ନା ପୁଅ? ମୋର ସାର୍ ପୁଅ ତୋର ସାର୍ ତାର ପୁଅଟେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତାର 10th 10th ହେଲାଣି? ଆଜ୍ଞା ସେ ଏଥର 10th ବୋର୍ଡ ଦବ। କେତେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ସମୟ ଗୁଡା ପଳଉଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ କି? ସାର୍ ଟିକେ ଆପଣ ସେଇଠୁ କୋଉଠି ଟିକେ ପଢୁଛି କୋଉଠି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଡିଏଭି ରେ ପଢୁଛି ଟିଟିପିଏସ୍ ଡିଏଭି ରେ। ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରେ ରହୁଛି ସେ ଡିଏଭି ରେ ପଢୁଛି ତାଳଚେର। ତାଳଚେର ଡିଏଭି ରେ ପଢୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାର୍ ଟିକେ ବ୍ଲେସିଂ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଥର ତାର 10 ବୋର୍ଡ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ତ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରାପୁରି ରହିଛି ହେଲା। ହଁ ସାର୍ ସେଥିରେ ଟିକେ ତମମାନେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ହବୁ। ନିହାତି ବାପା ସାର୍ ମା ଯେମିତି ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ତମର ବାପା ମା ଗାର୍ଡିଆନ ସବୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ଆଉ କିଏ ଖୁସି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆଗକୁ ସାର୍ ଯାଆନ୍ତୁ ହଁ ନିହାତି ସାର୍ ଭଲ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମର ମ୍ୟାଡାମ ନାହାନ୍ତି କି ହିନ୍ଦୀ ମ୍ୟାଡାମ ଅନସିଂ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତାହେଲେ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ଦେଇକି ମୋ ସହିତ ରହିଲେ ମୁଁ କହିବି ପାରୁନି ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଟା ମୁଁ କରିପାରୁନି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯୋଡି ହୁଏ ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ମୋ ଚଲାପଥ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ସେତିକି କହି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଆଜି ମିଟିଂ କ୍ଲୋଜ କରୁଛି ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ କବିତା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ଆଉ କେମିତି ଅଛୁ? ସାର୍ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମିତି ସବୁଦିନ ଭଲ ରକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଡିସ୍କସନ ସମୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇ କଥା ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତମ ମାନଙ୍କ ଭଳି ପିଲାମାନେ ଥିଲା ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏଇଟା ବଜାୟ ରହିବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନିହାତି ଆମେ ଏଥର ଯୋଉ ଅଛୁ ଉଦ୍ୟମଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନିହାତି ସାର୍ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ଯାହା ହଉ ଆମ ଛୁଆ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ ଏଇଟା ମୁଁ ବିନ୍ଦୁ ବିସର୍ଗ ଆଇଡିଆ ମୋର ନାହିଁ ଏ ଲାଇନ ଉପରେ ମାନେ ମୁଁ ସେ ମୋବାଇଲ ରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିଟା ମାନେ ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରିବା ଜାଣିନି ତମାନେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର ବିଷୟ ଟିକେ ହଁ ଭଲ ସାର୍ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବ ଆମକୁ ସେଇଟା କରିବ ନିହାତି ସାର୍ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫିଜିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିବି ଆଉ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଡ୍ରିମ ଅଛି ମୁଁ ନିହାତି ମୁଁ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବଢିଛି ସେଇ ଏରିଆରେ କାମ କରିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ୟୁ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବଡ ସାର୍ କଥା ଖାଲି ହଉଛି ଟିକେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଏକମାତ୍ର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଭଲରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଲା ପରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ବାପା କଣ କରୁଛୁ ହଁ ମା କଣ କରୁଛୁ ନା ଏଇଆ କରୁଛି ଭଲ ଲାଗେ ଯାହା ପିଲାଟା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଲା ଉନ୍ନତି କରିଛି ମାନେ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇଛି ରୋଜଗାର କରୁଛି ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାଟସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁ ସେତିକି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେତିକି ହଉଛି ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆଉ କଣ ଅଛି ପିଲାଟା ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛି ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତମାନଙ୍କ ଭଳି ଖୁବ କମ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥା ସେମିତି ଆଗକୁ ରହ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବାସି କିନ୍ତୁ ଆସିନି ଆଉ କଣ କରିବା କେମିତି